सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पंजाब विधान सभा के सैशन के नाल। ते इस सैशन दे विच लाल लकीर बिल भी आवेगा। जी हां, पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई, उस मीटिंग दे विच बिल नूं मंजूरी पंजाब कैबिनेट दे वल्लों दे दित्ती गई है। हुण पिंडां च लाल लकीर दे अंदरलियां जमीनां दी मालकी मिलेगी, जिहड़ी कि पहलां कब्जे दे आधार ते दित्ती जांदी सी। ओह मलकीयत हुण लाल लकीर दे अंदरलियां जमीनां दी मिल जाएगी। दस दईए कि पंजाब दे पेंडू खेतरां च लाल लकीरां दे अंदरलियां जमीनां दा कोई रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि कब्जे नूं ही आधार मानते हुए जमीन की मलकीयत दी गई है। पर हुण इस बिल के जरिए लाल लकीर अंदरलियां सारियां जमीनां की रजिस्ट्री की जाएगी, तां जो सरकार दे कोल हर जमीन का रिकॉर्ड होवे। तां इस सैशन दे विच जो लाल लकीर बिल है वो लिआंदा जाएगा। पंजाब कैबिनेट ने इस बिल नूं मंजूरी दे दी है। तो उधर कैप्टन सरकार दे इस बार दे आखिरी बजट इजलास च चोण मुद्दों की झलक भी दिखाई दे रही है। सरकार बिजली के मुद्दे ते वाइट पेपर लैके आ रही है, जबकि नाजायज माइनिंग रोकण दे लई भी ईडी की तर्ज ते नवी एजेंसी बनाउण दी गल कर रही है। कैप्टन के भाषण में इस बार सिर्फ इल्जाम ही नहीं सन, बल्कि सूबे के लिए कुछ ऐलान भी किए गए, जिन्हां विच चोण साल का एजेंडा साफ दिखाई दिंदा है। कामयाब खुशहाल पंजाब के मंत्र के नाल कैप्टन ने ऐलान किया कि नाजायज माइनिंग के खेड़ ते नकेल कसन के लिए हुण सूबे दे विच एनफोर्समेंट डायरैक्टोरेट माइनिंग होवेगी। वित्ती गड़बड़ियां की जांच करने वाले ईडी की तर्ज ते पंजाब का यह ईडी नाजायज माइनिंग के कारोबार ते शिकंजा कसेगा। Encouraged by the success of the STF, which was constituted for containing drug abuse in the state, I am today announcing the constitution of an enforcement directorate, mining, to check the menace of illegal mining under the command of a senior police officer with adequate police force at his command. In addition, every mining site will be mapped through GIS by the Punjab Remote Sensing Center to ensure that no illegal operations are carried out by anyone. कैप्टन का एक वड्डा ऐलान बिजली नूं लैके भी सी, क्योंकि मौजूदा इजलास तो पहला आम आदमी पार्टी ते फिर अकाली दल बिजली के बिलों का मसला चक के खूब हंगामा कर चुके हैं। इसलिए कैप्टन ने सदन दे विच ऐलान कर दिता कि बिजली नूं लैके सरकार पूरा लेखा जोखा वाइट पेपर के जरिए पेश करेगी। जनता का जिहड़ा करंट है वो अंदर लाउणा कैप्टन साहब नूं कुंडी ऐसी रखी है भी रद्द नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते यार? सरकार चाहे मतलब कि बहुमत इन्हां दी है यार, सारा कुछ इन्हां दा, बीजेपी इन्हां दी है, कांग्रेस दी। We would lay a white paper on the floor of the house, because बार-बार बिजली की गल करते रहे, तुसीं देखते रहे हो, ते एक white paper will be laid on the floor of the house as per our commitment. मुख्यमंत्री के भाषण में एक चिंता सरहद पार तो चल रही दहशतगर्दी के खेड़ ते भी दिखी। कैप्टन ने दावा किया कि सूबे के अंदर अपराध तो घट होया है, पर अतवाद वध रहा है। I want to say this, that we must understand one problem, that today terrorism is on the increase. I will give some figures to you. There has been since October, since this agitation started, the number of drones that have come in, number of weaponry that has come in is unprecedented. सूबे दे विच चोण माहौल तैयार हो रहा है, इसलिए सदन के जरिए कैप्टन ने अपनी सरकार का लेखा जोखा पेश किया, जिस विच काफी हद तक चोण एजेंडियां की झलक मिलती है। चंडीगढ़ तो पंकज कपाही के नाल नपिंदर बराड़, न्यूज़ 18। तो उधर गल करते हैं एफसीआई के नवे फैसले की, जिससे किसानों का विरोध देखने को मिल रहा है। किसानों ते आड़तियां दे विच रोस देखने को मिल रहा है। एफसीआई के फैसले के खिलाफ आड़तियां दे वल्लों 1 अप्रैल तो हड़ताल ते जाण दा भी ऐलान कर दिता गया है। किसानों ते आड़तियां का रिश्ता तोड़ना चाहती है सरकार, ये विजय कालरा दे वल्लों कहा गया है। उधर पंजाब सरकार ने भी एतराज जताया है, कहा अदायगी सिस्टम तो आड़तियां नूं बाहर करना चाहती है सरकार। दस दईए कि एफसीआई ने फैसला लिया है कि फसलों की अदायगी आड़तियां नूं करन दी थां हुण सीधा किसानां नूं कीती जावेगी। फैसले का किसान और आड़तीए विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि केंद्र किसानों और आड़तियों का रिश्ता तोड़ना चाहती है। खेती कानूनां ते जारी घमासान दे विचाले फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के एक फैसले के नाल नवा हंगामा खड़ा हो सकता है।
ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। FCI ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸਹੀ ਬਿਊਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। FCI ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਿਕਲਪ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਇਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਟੂ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ NRI ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਸਿੱਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਫਸਲ ਉਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਫਰਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਓਨਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੀਜ਼ ਹੋਲਡਰ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਾਏ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ। ਚਾਹੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਮੁਨੀਮ ਨੇ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਝਾੜ ਝੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਖਲਾੜ ਚ ਆ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ FCI ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਰੀਦਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 10 ਜਾਂ 15% ਕਣਕ ਖਰੀਦਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਫਾਇਦਾ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 130 ਮੀਟਰ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਅਰਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਧਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕੀਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੀਕੇ ਨੂੰ CM ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੀਕੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੇ 16 ਤਹਿਤ ਵਿਧੀਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਖਾਲੀ ਹੁਣ 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, 5ਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਵੇਂ ਗੱਪਾਂ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਈ ਨਵੇਂ ਝੂਠ ਬਣਾ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਚਲਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅਵੇਅਰ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੇਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਨੋ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵਲੰਟਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 3-4 ਕੋਈ TV ਦੇ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੇ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਓਬਾਮੇ ਦਾ ਨੀਤੀ ਘੜਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਲਰਕ ਮਿਲਣਗੇ, PN ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਕੇ,
ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹਿੱਤ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਤੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੇ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 78 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦਾ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 81% ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। जो ऑपोजिशन स्टेट्स हैं, ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, जिनमें मुख्यतः पंजाब, छत्तीसगढ़ और केरल का भी नाम आता है, इन 3 राज्यों ने कहा है कि वो कोवैक्सीन जो हिंदुस्तान का अपना मैन्युफैक्चर्ड वैक्सीन है, जो स्वदेशी वैक्सीन है, उसका टीकाकरण अपने राज्यों में वो नहीं करेंगे, उसका इस्तेमाल वो नहीं करेंगे। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਵਾਸ਼ੀਲਡ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਲਗਵਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਡੋਜ਼, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨੇ में आया था कि मना कर दिया गया था। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਇਸ ਆਪਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਟੀਕੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਖੇ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਵਾਦ ਅਜਿਹੇ ਵਕਤ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਚਰਨ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।